डिजिटाइजेशन पाठ का अभ्यास करांगे। सब तो पहला साडे कोल बहुपसंदी प्रश्न, जिस विच पहला प्रश्न है डैश तो भाव सूचना नूं कंप्यूटर ते पढ़न योग अते संभालण योग रूप विच बदलण दी प्रक्रिया है। साडे कोल इसदे ऑप्शन ई लर्निंग, ई कमर्स, डिजिटाइजेशन, नेटवर्किंग। तो साडे कोल इसदा सही उत्तर है डिजिटाइजेशन तो भाव सूचना नूं कंप्यूटर ते पढ़न योग अते संभालण योग रूप विच बदलण दी प्रक्रिया है। दूसरे साडे कोल बहुपसंदी प्रश्न है डैश तो भाव इंटरनेट राहीं वस्तुआं नूं खरीदना या बेचना है। तो साडे कोल इसदे ऑप्शन है ई कमर्स, डिजिलॉकर, डिजिटल पेमेंट या कोई नहीं। तो साडे कोल इसदा सही उत्तर है ई कमर्स तो भाव इंटरनेट राहीं वस्तुआं नूं खरीदना या बेचना है। तीसरा साडे कोल बहुविकल्पी बहुपसंदी प्रश्न है डैश नकदी रहित भुगतान का आसान अते तेज तरीका है। तो साडे कोल इसदे ऑप्शन है डिजिटाइजेशन, स्टोरेज, ऑफलाइन, तो लास्ट विच है डिजिटल पेमेंट। साडे कोल इसदा सही उत्तर है डिजिटल पेमेंट नकदी रहित भुगतान का आसान अते तेज तरीका है। चौथा साडे कोल प्रश्न है डैश विच केवल विद्यक योग्यता के दस्तावेज संस्थावां वल्लों डिजिटल माध्यम में जारी किए जाते हैं, स्टोर हो सकते हैं। तो साडे कोल इसदे ऑप्शन है स्वयं, NAD, मॉक या डिजिलॉकर। तो साडे कोल इसदा सही उत्तर है NAD विच केवल विद्यक योग्यता दस्तावेज संस्थावां वल्लों डिजिटल माध्यम में जारी किए जाते हैं, ही स्टोर हो सकते हैं। पंजवां साडे कोल प्रश्न है डैश ई कमर्स की किस्म है जिस विच कंपनी अते खपतकार शामिल होंदे हैं। साडे कोल इसदे ऑप्शन है बिजनेस टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू कस्टमर, B2C, कस्टमर टू कस्टमर, C2C, लास्ट विच है कोई नहीं। साडे कोल इसदा सही उत्तर है B2C ई कमर्स की किस्म है जिस विच कंपनी अते खपतकार दोवें शामिल होंदे हैं। अगे हुण असीं छोटे उत्तर वाले प्रश्न पढ़ांगे। जिस पहला प्रश्न है डिजिटाइजेशन तो की भाव है। सो डिजिटाइजेशन तो भाव सूचना नूं डिजिटल माध्यम भाव कंप्यूटर के पढ़न योग अते कंप्यूटर राहीं संभालण योग रूप में बदलण की प्रक्रिया है, जिस राहीं सूचना नूं बिट्स के रूप में सांभिया जाता है। डिजिटाइजेशन राहीं तस्वीरां, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो आदि नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ कंप्यूटर उपकरणों राहीं डिजिटल माध्यम में बदलिया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है नैट बैंकिंग बारे जानकारी दिओ। सो नैट बैंकिंग नूं इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है। ग्राहक नैट बैंकिंग की सहूलत लैण तो बाद घर बैठे अपने बैंक खाते की स्टेटमेंट, पैसों का लैन देन, भुगतान, बचत स्कीमां विच पैसे ट्रांसफर कर सकता है। नैट बैंकिंग की सुविधा लैण लई ग्राहक नूं बैंक विच जाके बिने पत्तर भर के देण तो बाद नैट बैंकिंग की वरतों लई एक विलक्षण यूजर नेम अते पासवर्ड यूजर नूं जारी कर दिता जाता है, जिसनूं बैंक वालों ग्राहक नूं गुप्त तरीके नाल वरतण की सलाह दी जाती है। तीसरा प्रश्न है ई कमर्स तो तुसीं की समझते हो। सो ई कमर्स नूं इलैक्ट्रॉनिक कमर्स या इंटरनेट कमर्स भी कहा जाता है। इंटरनेट राहीं वस्तुआं नूं खरीदना या बेचना, सेवावां की वरतों करना, पैसों का लेन देन आदि करना आदि ई कमर्स नूं दर्शाता है। इस सहूलत नाल व्यापार नूं एक नवीं दिशा मिली है अते कारोबार बहुत प्रफुल्लित होए हैं। ई कमर्स तहत वस्तुआं खरीदना या बेचण लई वैबसाइटां दी मुख्य उदाहरणां ने जिवें Amazon, फ्लिपकार्ट, eBay, OLX, क्विकर आदि। चौथा प्रश्न है ई कमर्स दी किस्मां दे नाम लिखो। सो ई कमर्स दी साडे कोल किस्मां दे नाम हेठ लिखे अनुसार हैं। जिस पहला है व्यापार तो व्यापार, व्यापार तो खपतकार, खपतकार तो खपतकार, तो लास्ट विच है खपतकार तो व्यापार। पंजवां प्रश्न है ऑनलाइन भुगतान के लाभ लिखो। सो ऑनलाइन भुगतान के लाभ हेठ लिखे अनुसार हैं। जिवें पहला है आसान ते सुविधाजनक, दूसरा है कदों भी अते किधरे भी पैसों का लेन देन, अते तीसरा है डिजिटल भुगतान नाल बचत। अगे छेवां प्रश्न है डिजिलॉकर बारे लिखो। तो डिजिटल लॉकर पेपर दस्तावेजों की वरतों नूं खत्म करने में मदद करता है और दस्तावेजों की परिमाणिकता नूं ऑनलाइन तस्दीक करने लई एक विधि राहीं सरकारी एजेंसियों विच ई दस्तावेजों नूं साझा करने दे योग बनाता है। डिजिलॉकर या डिजिटल लॉकर प्रमाणिक वर्चुअल दस्तावेजों तक पहुँच प्रदान करता है। एक डिजिटल दस्तावेज वॉलेट है जिथे तुसीं अपने दस्तावेज जिवें कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID, पॉलिसी दस्तावेज आदि ਨੂੰ स्टोर करके रख सकते हो। ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਖਾਤੇ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
7ਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ई लर्निंग ਕੀ ਹੈ। ई लर्निंग जिसमें ऑनलाइन लर्निंग या इलैक्ट्रॉनिक लर्निंग भी किया जाता है, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ई लर्निंग ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ई लर्निंग ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ई लर्निंग ਅਕਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ई ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ ਰੀਚਾਰਜ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉਤਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ई ਕਮਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਸੋ ई ਕਮਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੇਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਉਣ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ई ਕਮਰਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ई ਕਮਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ई ਕਮਰਸ ਨਾਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਅੜਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ। ई ਕਮਰਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਵਸਤੂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ। ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ। ई ਕਮਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਾਭ ਹੈ ਆਸਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ई ਕਮਰਸ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ। ई ਕਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ। ई ਕਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ। ई ਕਮਰਸ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਅਸੰਭਵ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ उसकी जांच करना भी मुश्किल होंदा है। अगे साडे कोल तीजा प्रश्न है डिजिटल या ऑनलाइन पेमेंट के
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। ਸੋ ਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਤੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ। ਸੋ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਈ ਵਾਲਟ। ਈ ਵਾਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਐਪ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਈ ਵਾਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਰਸ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈ ਵਾਲਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੌਥੀ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਸੋ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਭੁਗਤਾਨ, ਬਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮੌਕ। ਤਾਂ ਮੌਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਸਿਵ ਓਪਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੋਰਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁਣ ਮੌਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ www.moc.org ਅਤੇ www.edx.org ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਟੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਯਮ। ਸੋ ਸਵਯਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੈਬਸ ਆਫ ਐਕਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर ਯੰਗ ਅਸਪਾਇਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਵਯਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਛੂਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਵਯਮ ਪ੍ਰਭਾ। ਸਵਯਮ ਪ੍ਰਭਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੂ ਹੋਮ ਰਾਹੀਂ 32 ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ NAD ਸਾਰੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਵਾਰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਪਲੋਮੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਆਦਿ ਦਾ 24x7 ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੋਰਡ, ਯੋਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NAD ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ NAD ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ UGC ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ NAD ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਡਿਜੀਲੋਕਰ ਇੱਕ ਆਧਾਰਿਤ ਕਲਾਊਡ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵੋਟਰ ID ਕਾਰਡ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ